मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्तंकु आउ एक नूतन प्रसंग रे पुनर्बार मो स्वागत करे। प्रतिदिन परमेश्वर वाक्य को नहीं आपण मानक निकट रे आसीबा यूट्यूब माध्यम रे आपण मानक सहित बारंबार साक्षात करिबा आपण मानक स्वागत करिबा यह आम पाई अति खुशी और आनंदर विषय अटे कि परमेश्वर आम मानक ऑनलाइन सेवा कार्य दैछंती जेपरी ताहांकर वाक्य को नहीं आमे आपण मानक निकट रे आसी पारिबो। प्रिय प्रभु लोक माने आसंतु आज आमे परमेश्वर वाक्य रु आउ एक प्रसंग रे अल्प समय कथावार्ता हेबा। आज आमे जो प्रसंग रे कथावार्ता हेबा सेही प्रसंगर शीर्षक हैला जने स्त्री रो प्रकृत सुंदरता कोन अटे। आजिर प्रसंग हैला जने स्त्री रो प्रकृत सुंदरता कोन अटे। एही प्रसंग रे आमे परमेश्वर वाक्य रु अल्प समय कथावार्ता हेबा। प्रिय प्रभु लोक माने आमे जानू जे स्त्री हेबा अति सहज अटे। स्त्री हेबा बहुत सहज अटे किंतु जने भलो स्त्री हेबा उत्तम स्त्री हेबा यह प्रभुंकर अनुग्रह बिना ताहांको साहाय्य बिना पवित्र आत्मांको बिना असंभव अटे। सेतिपाई आमे अनेक समय रे आमे बाह्य विषय को देखू जे से केते सुंदर अछंती गोरा अछंती ताहांकर केश केते अछि से केते पाठ पढ़ी यही सब विषय आमे मनुष्य भाव रे देखि थाउ किंतु मनुष्य जेपरी देखे परमेश्वर सेपरी देखंती नहीं। मनुष्य आमर बाह्य रूपे देखंती मात्र परमेश्वर मनुष्यर अंतकरण को से देखंती। सेतिपाई आज आमे वाक्य अल्प समय कथावार्ता हेबा जे जणे विश्वासी स्त्री बा जणे स्त्री रो प्रकृत सुंदरता कौन अटे। आपण माने मो सहित हित उपदेश 31 अध्याय को आसीबे। हित उपदेश 31 अध्याय तार 30 पद रे लिखा गला लावण्य प्रवंचना जनक और सौंदर्य असार मात्र जो स्त्री सदा प्रभु को भय करे से प्रशंसिता हेबो। प्रभु को नामर गौरव अनेक समय रे आमे जे भी होना कहीं आमे सुंदरता को देखि थाउ। स्त्री माने सुंदर रहिबा हृष्टपुष्ट रहिबा कौन सी प्रकार पाप नुहे मंद नुहे किंतु केवल सुंदरता रहिले हेबो नाही। केवल शिक्षित केवल पाठ पढ़ी केवल केशवेश रखिबा यह यथेष्ट नुहे। कहीं यथेष्ट नुहे कारण परमेश्वर वाक्य कहे जे यही सब लावण्य प्रवंचना जनक और सौंदर्य असार यह सार नुहे। सार विषय कौन अटे परमेश्वर को भय करिबा। परमेश्वर को भय करिबा होची जने ख्रीष्ट विश्वासी प्रथम विषय अटे। जे परमेश्वर को भय करे से ताहांकर आज्ञावह हुए। जे परमेश्वर को भय करे से अपना पथ से परिष्कार करे। जे प्रभु को भय करे से अपना स्वामीर बशीभूता हुए। प्रभुंकर प्रिय लोक माने परमेश्वर आज आम मंडली आम ख्रिस्टियान समाज माँ भौणी मानकू से यही परामर्श देवा पाई चाहती केशवेश केवल रहिले हेबो नाही परमेश्वर को भय करिबा ही सार अटे। प्रभुंकर पवित्र नामर गौरव हो। जो स्त्री माने परमेश्वर को भय करती से स्त्री माने प्रशंसा पाइबे गौरव पाइबे। हेई पारे आपना स्वामी तांकु प्रशंसा करि न पारंती मंडलीर विश्वासी भाई भौणी माने केही मध्य तांकु पसंद करि न पारंती तांकु प्रशंसा करि न पारंती किंतु परमेश्वर प्रशंसा करिबे। परमेश्वर सेमानकु पुरस्कार देबे। परमेश्वर सेमानकर गौरव करिबे। एहा परमेश्वर वाक्य आमानकु कहे। प्रिय प्रभु लोक माने मु आपण मानकु आउ एक वाक्य पढ़ी उत्साहित करबा पई चाहे। आपण माने प्रथम पीतर 3 अध्याय को आसीबे। प्रथम पीतर 3 अध्याय तार एक पदरु ए प्रकार लिखा जाए सेही परी हे भार्या माने तुम्भे माने आपणा आपणा स्वामींकर बशीभूता हुओ। सेही परी बोली कहले कहा परी यीशुको परी। जदि 2 अध्याय सेही पीतर 2 अध्याय 21 पद पढ़िबे एथि निमंते ही तुम्भे माने आहूत होइछ कारण तुम्भे माने जेपरी ख्रीष्टंकर पदचिन्ह दे गमन कर सेथिपाई से मध्य तुम्भ मानक निमंते दुख भोग करी तुम्भ मानक गोटे आदर्श देखाई दे जाई अछंती। यीशु ख्रीष्ट समस्तंक पई से आदर्श अटंती। से आमर गुरु अटंती। जने स्वामी पाई जने स्त्री पाई जने युवा पाई युवती पाई समस्तंक पई से आदर्श अटंती। आउ स्त्री मानक
ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ତାହାଙ୍କର ସମର୍ପିତ ଜୀବନ, ତାହାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଜୀବନକୁ ପିତର ସେ ଦର୍ଶାଇଲା ପରେ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ହେ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଶୀଭୂତା ହୁଅ। 2 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଭୟ ସଦାଚରଣ ଦେଖି ବାକ୍ୟ ବିନୁ ଆପଣା ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ମା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ କି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କରି କିଛି କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ନ କହି ଅବାଟରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ପଥରେ ସେମାନେ ଆଣିପାରିବେ। କେମିତି କିଛି ନ କହି ଆଣିପାରିବେ, କେମିତି କିଛି ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଆଣିପାରିବେ ନା ଆପଣା ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଆଣିପାରିବେ। ଏହା ବାକ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଏହା ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ 3 ପଦରେ, ପୁଣି କେଶ ବେଶ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଭରଣ ଓ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ଏପରି ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଭୂଷଣ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭୂଷଣ ନ ହୋଇ ହୃଦୟର ଯେଉଁ କମଳ ଓ ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ଭୂଷଣ ହେଉ। ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି କେଶ ବେଶ, କେଶ ରହିବା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପିନ୍ଧିବା ବା ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା, ଏହିସବୁ ବାହ୍ୟଭୂଷଣ ଅଟେ। ଆଉ ଏହିସବୁ ପିନ୍ଧିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ପାପ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତାହା ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ପିନ୍ଧିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆମର ବାହ୍ୟଭୂଷଣ ସଜେଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ବାହ୍ୟଭୂଷଣ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି 4 ପଦରେ, ହୃଦୟର ଯେଉଁ କମଳ ଓ ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପସନ୍ଦଜନକ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ଅଟନ୍ତି। ବାହ୍ୟଭୂଷଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କରେ, କେଶ ଭଲ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ବସ୍ତ୍ର ଭଲ ଥିବ, ସୁନ୍ଦର ଆଭରଣ, ସେମାନଙ୍କର ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗେ। ଏହା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଅତି ପସନ୍ଦ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଉଛି, ହୃଦୟର କୋମଳ ଓ ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ଭୂଷଣ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ମା ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ବାକ୍ୟ କହେ କେବଳ ଆମର ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ହୃଦୟ, ଆମର ସ୍ୱଭାବ, এই ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରକୃତ ସୁନ୍ଦରତା ବାହ୍ୟଭୂଷଣ ନୁହେଁ, ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, ଆଚରଣ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ, ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ୁ, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ପୂର୍ବ କାଳରେ ସ୍ୱାଧୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖି ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଶୀଭୂତା ହୋଇ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଭୂଷିତା କରୁଥିଲେ। 6 ପଦ, ସେହିପରି ସାରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହି ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଭୟରେ ଭୀତ ନ ହୋଇ ସଦାଚରଣ କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ହିଁ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସାରା ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଲେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବା ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଲେ ନିଜର ମାଲିକ ଭାବରେ ସେ ମାନୁଥିଲେ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ, ତୁମେ ମୋର ସବୁ କିଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ଭଳି ମାନୁଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ସାରାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସେଇ ସାରାଙ୍କ ପରି ହୃଦୟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ସାରାଙ୍କ ପରି
ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଥିବା ଆଉ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ହୃଦୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଇଛ। ତୁମ ନାଁ ଆମର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀମାନେ କେବଳ ସେମାନେ ବାହ୍ୟଭୂଷଣକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ହୃଦୟକୁ ସେମାନେ ସଜାଡ଼ିବେ ଏବଂ ପରିବାରର ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦର୍ଶ ହୋଇପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍।